మహాదేవుడును महान परमेश्वर మన రక్షకుడైన हमारे उद्धारकर्ता యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम से అందరికి వందనాలు। सबको जय मसीह की। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఈ రోజు आज के दिन మానవ జీవితంలో मनुष्य के जीवन में ఎంత చేసినా ఎంత సంపాదించినా ఎంత తిన్నా తృప్తి అనేది జీవితంలో లేదు। कितना ही कमाए, कितना भी क्यों ना करे, कितना ही कमाने पर भी उनके जीवन में तृप्त नाम की कोई चीज होता ही नहीं है। ఇంకా సంపాదించాలి, ఇంకా తినాలి, ఇంకా ఇంకా ఇహ సంబంధమైన ఆశాపాశాలతో కొనసాగాలని మానవుడు తృప్తి లేని జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాడు। और कमाना है और खाना है और सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करना करके इस प्रकार उनके जीवन में तृप्ति यानी कि संतुष्टि नाम का कोई चीज होता ही नहीं। ఇది ఎక్కడ అనుభూతి అంటే यहाँ यह जो है कहाँ का अनुभव है? తృప్తి లేని జీవితం, తృప్తి లేని విధానం ఎక్కడదంటే तृप्त रहे जीवन या किसका है? ఇది పాతాళపు అనుభూతి। या अधोलोक का अनुभव है। పాతాళం కూడా దానికి తృప్తి అనేది ఉండదు। अधोलोक जो है उसको भी तृप्ति नाम की कोई चीज नहीं होता ఎంత है। మందినైనా అది మింగివేయాలని చూస్తుంది। कितने लोगों को भी क्यों ना हो वो खाने की राह देखता है। అందుకనే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఇట్లా తృప్తి లేని జీవితాలుగా మన జీవితాలు ఉండకూడదు। इस प्रकार तृप्त रहे जीवन के रूप में हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। అయితే మన దేవుడు తన బిడ్డలైన వారికి ఆత్మ సంబంధ మార్గాలు నడుస్తున్న వారికి ఆయన తన గుప్పులు విప్పి వారి బ్రతుకుబాటును తృప్తి పరిచే దేవుడై ఉన్నాడు। लेकिन हमारा परमेश्वर आत्म संबंधी परमेश्वर जो उनके आत्मीय मार्ग में चलते हैं, उन बच्चों को अपनी मुट्ठियां खोल कर उन्हें तृप्त करने के लिए देखता रहता है। కీర్తనకాడైన దావీదు 103వ కీర్తన 5వ వాక్యం మనం చదువుతున్నప్పుడు भजन करता दाऊद भजन संहिता 103 का अध्याय 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो అక్కడ ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాన్ని తేటతెల్లం చేయబడుతూ ఉంది। यहाँ पर एक श्रेष्ठमय विषय को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ఒకసారి చదవండి। एक बार पढ़ते हैं। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। नया हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। పక్షిరాజు వలె నీ యవ్వనం క్రొత్తదగును। उकाब के समान आपकी जो जवानी है वो नया होगा करके बताया जा रहा है। ఆయన మేలుతో మనం తృప్తిపరచాలని కోరుకుంటున్నాడు। वह लालसा के उत्तम पदार्थों द्वारा हमें तृप्त करने की इच्छा रखता है। దేవుడు తన బిడ్డలైన వారిని परमेश्वर अपने बच्चों को వారి యవ్వనం క్రొత్తదగును, పక్షిరాజు వలె వారు బలాన్ని పొందుకుంటారని ప్రభువారు చెప్తున్నారు। उनकी जवानी जो है नया होगा और उकाब के समान वो नया बल पाएंगे करके बताया जा रहा है। మేలుతో మన హృదయాన్ని తృప్తిపరచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు। लालसा के द्वारा हमारे हृदय को तृप्त करने की इच्छा रखता है। ఇట్లా దేవుడు మన హృదయాలను తృప్తిపరిచేవాడు। इस प्रकार प्रभु हमारे हृदयों को तृप्त करने वाला है। అందుకనే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలందరూ కూడా इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चे ప్రతి విషయంలో, తినే విషయంలో, త్రాగే విషయంలో, ఇంకా సంపాదించే విషయంలో, జీవన శైలిలో తృప్తి కలిగి మనం బ్రతకాలి। खाने पीने के विषय में, जीवन शैली के विषय में, हर एक विषय में तृप्ति के साथ जीना है। ఎందుకంటే ఆయన తృప్తిగా బ్రతికేది కోరుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు। क्योंकि वह तृप्ति के साथ जीवन बिताने की इच्छा रखता आ रहा है। మత్తయి సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 5వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో 5वां अध्याय 6वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు, धर्म के निमित्त भूखे पैसे जो होते हैं वो धन्य है, వారు తృప్తిపరచబడుదురు। वो तृप्ति किए जाएंगे। అంటే అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ क्या है? మనం నీతి కోసం ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉండాలి। हमें धर्म के लिए भूखे और पैसे रहना है। ఆ ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్న వారిని ఆయన తృప్తిపరుస్తారని చెప్తున్నాడు। जो कोई भूखे और पैसे रहेंगे उन्हें प्रभु तृप्त करेंगे करके वहाँ पर बताया जा మన रहा है। హృదయాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు, हमारे हृदय को तृप्त करने वाला परमेश्वर। ఈ రోజు మనం నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉంటే आज के दिन धर्म के निमित्त हम जब भूखे और पैसे होंगे ఆ దేవుడు నిశ్చయం మనల్ని తృప్తిపరుస్తూ तो వస్తాడు। परमेश्वर निश्चय रूप से हमें संतुष्ट करेगा। అందుకనే ఉపవాసాలతోనూ జాగారాలతోనూ దేవుని వెంబడించిన బిడ్డలు ఎన్నో మార్లు వారు ఆకలి దప్పులతో కొనసాగారు।
इसलिए उपवास के साथ परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बच्चे कई बार भूखे और प्यासे होकर उनके निमित्त प्रार्थना करते आए हैं। మన ప్రభువును యేసుక్రీస్తు వారు కూడా हमारे प्रभु यीशु मसीह भी తన సేవా సంబంధమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించే ముందు सेवा संबंधी जीवन को जब प्रारंभ किया उससे पहले ఆయన సేవ ప్రారంభించిందే ఆకలి దప్పులతో ప్రారంభించాడు. वह सेवा ही भूखा और प्यास रहकर ही अपनी सेवा को प्रारंभ किया। 40 రాత్రింబగళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నాడు. 40 दिन रात उपवास रहे। అంటే సేవను ప్రారంభించింది ఆకలి దప్పులతో ప్రారంభించాడు. इसका अर्थ भूख और प्यासा रहकर ही वह अपनी सेवा को प्रारंभ किया। తర్వాత ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టే సమయంలో ఆకలి దప్పులతో అల్లాడిపోతా వచ్చాడు. बाद में क्रूस पर जब अपने प्राण को त्यागा उस समय भी वह भूख और प्यास से रहा। ఆకలి దప్పులతో ప్రారంభించాడు. ఆకలి దప్పులతో తన ప్రాణాన్ని ముగించాడు. भूख और प्यास से प्रारंभ किया और भूख और प्यास से अपने प्राण को भी त्यागा। ఎందుకంటే నీతి కొరకు, क्योंकि यह धर्म के निमित्त, దేవుని రాజ్య స్థాపన కోసం, प्रभु की राज्य स्थापना के అనేక लिए, ఆత్మల రక్షణార్థమై अनेक आत्माओं को उद्धार के लिए ఆయన ఆకలి దప్పులతో కూడినటువంటి అనుభూతిని కలిగి ఉన్నాడు. वह भूख और प्यास का जो अनुभव है उसको पाकर रहा। ఈ రోజు మనం నిజ జీవితంలో కూడా आज के दिन हमारे निज जीवन में भी మనం ఏ సమయంలో ఉపవాసం ఉండాలో, ఏ సమయంలో ఆకలి దప్పులతో ఉండాలో అది ఎరిగిన వారమే ఆ ప్రకారంగా చేసి మనం నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు కలిగి సాగుదాం. నిశ్చయంగా మనం तृप्ति परचबड़दा। हमें किस समय भूख और प्यासा रहना है इस बात को जानते हुए धर्म के निमित्त धर्म की खोज करने वालों के निमित्त धर्म की खोज करने वालों के रूप में रहते हुए भूख और प्यास रहकर प्रार्थना करते हुए उनके आशीष के कारण बनना है। యేసు ప్రభు సేవా జీవితంలో కూడా प्रभु यीशु मसीह के सेवा संबंधी जीवन में भी ఆయన ఆ అరణ్యంలో తన ప్రజలైన వారికి ఆ సువార్త చెప్తూ ఉన్న సందర్భాల్లో जब वह जंगल में अपनी प्रजा को सुसमाचार प्रचार कर रहा था ఆ జన సమూహాలు చాలా వేవేల కొలదిగా యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చారు. वहाँ बहुत सारे लोग जो हजारों लोग थे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ఆ యొక్క యేసు ప్రభు సువార్త చేసే సమయంలో అనేకులు ఆ రాత్రింబగళ్ళు ఆయన దగ్గర కనిపెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తూ సమూహాలుగా ఉన్న సందర్భాల్లో ఏం జరిగిందంటే जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रकट कर रहा था तब अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तब क्या हुआ? ఆ యొక్క ప్రార్థనలకు ముగింపు దినాన ప్రజలు వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి. प्रार्थना के अंत के समय वहाँ जो इकट्ठे लोग हुए थे उन्हें अपने अपने घर जाना था। అప్పుడు వీళ్ళందరికీ మనం భోజనం పెడదాం ప్రభు వారంటే तब इन सबको हम भोजन खिलाएंगे करके जब प्रभु ने कहा శిష్యులు అంటారు, तब शिष्य बोलते हैं ఇంత గొప్ప జన సమూహానికి తృప్తిపరచడానికి మనకు కావాల్సిన రొట్టెలు ఉన్నాయ్యా? इतने बड़े जन समूह को तृप्त करने के लिए हमारे पास रोटी कहाँ है? ఆ అరణ్య ప్రదేశంలో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు हम तो जंगल में हैं। ఎక్కడి నుంచి ఈ రొట్టెలు తీసుకురావాలి कहाँ से रोटी लाएंगे? అని శిష్యులు పలుమార్లు ప్రభు వారికి వారి యొక్క వ్యక్తిగత సమస్యను చెప్తా వచ్చారు. इस प्रकार प्रभु शिष्य कई बार प्रभु को अपनी व्यक्तिगत समस्या को बताते रहे। మత్తయి సువార్త 15:33 వాక్యంలో ఈ విధంగా శిష్యులు చెప్పే మాట మనం గుర్తిస్తా ఉన్నాం. मत्ती रचित सुसमाचार 15:33 वचन में इस प्रकार जो शिष्यों ने कहा था इस बात को देखने को मिलता है। ఒకళ్ళు ఇద్దరికైతే మనం తెప్పించి ఆ పట్టణం నుంచి తెప్పించి వాళ్ళని తృప్తిపరచొచ్చు. एक दो जन के लिए तो हम लाकर उन्हें तृप्त कर सकते हैं। ఇంత విశేష జనం వేల కొలదిగా ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఎట్లా మనం ఆహారం పెట్టాలని యేసు ప్రభు వారు చెప్తా వచ్చారు. यहाँ तो हजारों लोग हैं, इन्हें हम कहाँ से रोटी लाके खिलाएंगे करके प्रभु यीशु मसीह को बताते आए। అయితే చివరి జరిగింది ఏంటంటే लेकिन अंत में क्या होता है? యేసు ప్రభు చెప్పిన ఆ యొక్క అద్భుతాన్ని బట్టి प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए उस अद्भुत कार्य के ఆయన लिए రొట్టెల్ని చేపల్ని ఆశీర్వదించిన తీరును బట్టి उन्होंने रोटी और मछली को जिस प्रकार आशीष दिया ఒకసారి ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకరణ బట్టి వారందరూ తిని తృప్తి పొందగా एक बार उनके द्वारा किए गए इस आश्चर्य कार्य के निमित्त सभी लोग खाकर तृप्त हुए हैं। ఇంకా ఒకసారి 7 గంపలు నిండాయి అని వ్రాయబడి ఉంది. इस प्रकार एक बार 7 टोकरियां बढ़ गया करके लिखा गया है। ఇట్లా మిగిలి ఉన్నటువంటి పరిస్థితినే యేసు ప్రభు వారు అక్కడ వాళ్ళకి కనపరుస్తూ వచ్చారు. इस प्रकार बचे हुए परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें दिखाया। వాళ్ళందరూ తిన్నారు, తృప్తి పొందారు. वो सभी लोग खाया तृप्त हुए। ఆ తృప్తి పొందిన తర్వాత ఇంకా గంపలు మిగిలినట్లుగా గమనిస్తూ వస్తున్నా. तृप्त होने के बाद और भी टोकरियां बचाए करके लिखा गया है। ఒకసారి 7,000 మందికి పెట్టాడు, ఒకసారి 5,000 మందికి పెట్టాడు. एक बार 7,000 लोगों को खिलाया और दूसरी बार
5,000 लोगों को అరణ్యంలో ఆహారం పెట్టాడండి. जंगल में भोजन खिलाया। ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకారం చాలా గొప్పది. उनके द्वारा जो आश्चर्य कार्य किया गया है वो बहुत ही बड़ा है। నిశ్చయంగా ప్రభువు ఆ విధమైనటువంటి శ్రేష్టమైన కార్యాన్ని జరిగిస్తూ వచ్చి ఉన్నాడు. निश्चय रूप से प्रभु ने इस प्रकार के श्रेष्ठमय कार्य को अंजाम दिया। అయితే పలుసార్లు శిష్యులు ఏమంటా వచ్చారంట, అయ్యా ఈ అరణ్యం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చామయ్యా అని చెప్తారు. लेकिन बार बार शिष्य यही बोलते रहे कि हे प्रभु इस जंगल में हम लोग कहाँ से लाएंगे। హల్లెలూయా हालेलुया। అయితే ఎన్ని వేల మందికైనా దేవదేవుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు వాళ్ళని ఆ ఆకలి దప్పులతో పంపించకుండా తృప్తిగా వారికి ఆహారం పెట్టి ఆయన తమ తమ నివాసాలకు పంపించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. लेकिन चाहे कितने हजार लोग क्यों ना हो, प्रभुओं का प्रभु महान प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को उन्हें भरपूर रोटी खिलाया और तृप्त करके उन्हें उनके घर वापस भिजवा दिया। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఇంకా లూకాసు సువార్త 1వ అధ్యాయము 53వ వాక్యంలో మనం గమనిస్తా ఉంటే, और उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 53वें वचन को जब हम ध्यान देते तो ఆకలి కొని వారికి మంచి పదార్థములతో తృప్తిపరిచి ధనవంతుల్ని వట్టి చేతులతో పంపివేసెను అని మనం చదువుతూ వస్తూ ఉంటాం. भूखे लोगों को अच्छे आहार से तृप्त करके धनवानों को खाली हाथ भेजा गया करके हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆకలి దప్పులు కొన్నారో వాళ్ళకి శ్రేష్టమైన ఆహారం దొరికింది. इसका अर्थ है जो भूखा और प्यासा है उन्हें श्रेष्ठमय भोजन प्राप्त हुआ। ఆ ధనవంతులు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లా తృప్తిపరచడానికి ఇష్టపడటానికి రారు. धनवान तो बड़े हैं महान है, इस प्रकार तृप्त होने के लिए नहीं आते हैं। ఎవరైతే ఆకలి కొన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే जो తృప్తిపరచబడతారు. कोई भूखे होते हैं वही तृप्त किए जाते हैं। ఇట్లా తృప్తిపరచ వాళ్ళని ప్రభు వారు తృప్తిపరచినట్లు మనం చూస్తూ इस ఉన్నాం. प्रकार प्रभु ने उन्हें तृप्ति किया करके हम देखते हैं। ఇంకా లూకాసు సువార్త 3వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం చదివినట్లయితే, और उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14वें वचन में जब हम पढ़ते యేసు हैं तो ప్రభు వారి వద్దకి కొందరు సైనికులు వచ్చారు. प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ सैनिक आते हैं। అయ్యా మేము సైనికులము, మేమేమి చేయాలి, ఆమె ఎలా బ్రతకాలి, ఎలా నడవాలి, మీరు చెప్పే బోధలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయి, మాకు కూడా మీరు ఎలా కొంచెం ఆలోచన చెప్పండి, ఆ ప్రకారం మేము బ్రతుకుతామని అడిగితే, हे स्वामी हम सैनिक हैं, हमें किस प्रकार जीना है, किस प्रकार रहना है, इसके विषय में आप हमें बताइए। आपके जो उपदेश दिया जा रहा है उसके अनुसार हमें किस प्रकार जीना है, आप इसके विषय में हमें बताइए करके जब वो लोग पूछे అయితే యేసు ప్రభు వారు ఏం చెప్పాడంటే, तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है లూకాసు సువార్త 3వ అధ్యాయం 14వ వాక్యంలో, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 14वें वचन में, అందుకు ఎవరిని మీరు బాధ పెట్టొద్దు, इसलिए आप किसी को दुखित मत करो, ఎవరి మీద అపనింద వేయవద్దు, किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, మీ జీవితంలో తృప్తి పొంది ఉండుడని వారితో చెప్పాడు. अपने जीवन में तृप्ति पाओ करके उनसे कहा। ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు? यह बात उन्होंने क्यों कहा? సైనికులకి వాళ్ళ చేతుల్లో ఆయుధాలు ఉంటాయి. सैनिकों के हाथ में तलवार होते हैं, బార్డర్ లో ఉన్న సైనికుల దగ్గర ఆయుధాలు ఉంటాయి. बॉर्डर में रहने वाले सैनिकों के हाथ में भी आयुध होता है। గ్రామాల్లో ఉండే రక్షక భటులు పోలీసులు అని చెప్పే వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఉంటాయి. ग्रामों में रहने वाले पुलिस के हाथ में भी आयुध होता है। ఇట్లా ట్రాఫిక్ పోలీసుల దగ్గర కూడా వాళ్ళ కొన్ని అధికారాలు ఆధిపత్యాలు ఉంటాయి. इस प्रकार ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथ में भी कुछ अधिकार और आधिपत्य होता है। వీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు తెలుసా? ये लोग क्यों है आप जानते हो? దేశానికి ప్రజలకి మంచి చేయాలని ఉన్నారు. देश और प्रजा के लिए अच्छे काम करने के निमित्त, ప్రజలకి మేలు మంచి చేయాలని నియమించబడ్డారు. प्रजा के लिए अच्छा कार्य और भलाई करने के लिए। అందుకని ఆ విషయాన్ని గుర్తించిన ప్రభువారు, इसलिए इस बात को जानने वाले प्रभु, సరిహద్దులో కాపలా కాసేవారు, आप सीमाओं में रखवाली करने वाले हो, ఆ ప్రజల్లో మేలు చేసేవాళ్ళు, ప్రజలకి అన్యాయస్తులకి శిక్షించి న్యాయవంతులకి మంచి చేసేవాళ్ళు, प्रजा के प्रति भलाई करने वाले हैं, और जो अन्याय है उन्हें शिक्षा देकर अच्छा करने वाले लोगों के प्रति भलाई करने वाले हो। మీ మీద చాలా నమ్మకాలు పెట్టుకుంటారు ప్రజలు. आप पर बहुत यकीन रखते हैं प्रजा, దానికి తోడు మీకు అధికారాలు ఉంటాయి. और उसके अलावा आपके पास अधिकार भी होते हैं। అయితే ఎవరిని బాధ పెట్టకయు అని ప్రభు చెప్తాడు. लेकिन किसी को भी दुखित मत करो करके प्रभु बोलता है। అన్యాయకరంగా ఎవరిని బాధ పెట్టదు. अन्याय रूप से किसी को भी धोखा मत दो, ना ही दुखित करो। వాళ్ళని బాధ పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర లంచాలు తీసుకొని వాళ్ళని బెదిరించి అదిరించి ఏదో డబ్బు సంపాదించడానికి అట్లా లంచాలు పుచ్చుకొని ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టదని ప్రభు చెప్పారు. उन्हें दुखित करके डरा धमका कर उनके पास रिश्वत ना लेते हुए उन्हें दुखित मत करो करके प्रभु बोलता है। ఎవరి మీద కూడా మీరు అపనింద వేయవద్దు. किसी पर भी आप इल्जाम मत लगाओ। మీ జీవితంలో आपके जीवन में ఎప్పుడు కూడా డబ్బు సంపాదించాలని ఆశ కలిగి ప్రజల్ని దోచుకునే ప్రయత్నం చేయవద్దు.
प्रजा को लूटने की इच्छा से कभी भी हो पैसा कमाने की इच्छा मत रखो। ఆ విధంగా మీరు చేస్తే, अगर इस प्रकार आप करोगे तो, ఆ విధంగా ప్రజలు మిమ్మల్ని బట్టి ఇబ్బంది పడితే, इस प्रकार अगर लोग आपके कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े तो అది దేవునికి ఇష్టం లేదు. ये प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। అయితే మీకు వచ్చే జీతంతోనే మీరు తృప్తి పొందడని ప్రభు వారికి చెప్పారు. लेकिन आपको जो तनख्वाह मिलता है उसी के द्वारा आप तृप्त होकर के प्रभु बता रहे हैं। 1000 రూపాయలు మీకు దొరుకుతాయి, हजारों रुपए आपको मिलता है, మీకు మీ కుటుంబానికి చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत है। అయితే మీకు అధికారం ఉందని ఇంకా ప్రజల్ని బాధ పెట్టి అన్యాయంగా అక్రమం సంపాదించేది సైనికులుగా మీకు తగదని యేసు ప్రభువు స్పష్టం చేశారు. लेकिन आपके हाथ में अधिकार है करके प्रजा को और दुखित करके अन्याय रूप से कमाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा करके उन्होंने कहा। అంటే తృప్తిగా బ్రతికే జీవితాన్ని ప్రభు వారికి నేర్పారు. इसका अर्थ है तृप्ति के साथ जीने का जो जीवन है उन्हें सिखाया प्रभु ने। మీ జీతముతోనే తృప్తి పొందుడని వారితో ప్రభు చెప్పారు. अपने तनख्वाह से ही आप तृप्त होकर के प्रभु ने उन्हें बताया। కానీ ఈ రోజుల్లో జీతంతో తృప్తి పొందే వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరు ఉన్నారు? लेकिन आज के दिन तनख्वाह के द्वारा तृप्त होने वाले कौन है? जो प्रभु के बच्चे हैं। ప్రధానమంత్రికి జీతం ఉంది, రాష్ట్రపతికి జీతం ఉంది, చిన్న చిన్న కలెక్టర్లకి అందరికి జీతాలు, రాజకీయ నాయకులకి జీతాలు ఉన్నాయి. प्रधानमंत्री, राजनीतिक नेताओं, कलेक्टर सभी को तो तनख्वाह मिलता है। అయితే అందరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ జీతాలు ఉన్నాయి, కానీ सरकारी रूप से नौकरी करने वाले सारे सरकारी नौकरों के पास तनख्वाह तो होता है। కానీ ఈ రోజుల్లో చివరి దినాల్లో ఎంతో మంది చిన్న చిన్న ఉద్యోగుల దగ్గర కూడా వాళ్ళకి సంపాదన మించి ఆస్తులు సంపాదించుకొని వాళ్ళు పట్టబడుతున్నారు. చివరికి మొత్తం ఆ రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరిపోయినట్టుగా మళ్ళీ ప్రభుత్వం దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. लेकिन आज के दिन छोटे छोटे नौकरी पर नौकरी करने वाले लोगों के पास भी अधिक उनके पास रहने वाले धन से अधिक बढ़कर उनके पास रहता है, और बाद में वो धन जो कमाते हैं वो खो देते हैं और सरकार के पास फिर वापस चला जाता है। और जिस प्रकार पक्षी पंखों के तरह उड़ जाते हैं उसी प्रकार उनका धन भी गायब हो जाता है। రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళకి వచ్చే జీతంతో తృప్తి పొందట్లా. राजनीतिक नेता भी जो तनख्वाह उन्हें मिलता है उसके द्वारा तृप्त नहीं होते हैं। పోలీసులు, అధికారులు, ఈ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చే ఆ యొక్క సంపాదనతో తృప్తి పొందట్లా. पुलिस अधिकारी और ट्रैफिक वाले जो उन्हें तनख्वाह मिलता है उससे भी वो लोग तृप्त नहीं होते। ట్రైన్ లో చెకింగ్ చేసే పోలీసులే గానీ, టీటీలే గానీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి న్యాయబద్ధమైనటువంటి రసీదులతో తృప్తి పొందట్లా. ट्रेन में काम करने वाले टीटी हो या टिकट मास्टर हो, उन्हें भी अपने द्वारा उनको मिलने वाली तनख्वाह से वो लोग तृप्त नहीं हो रहे। దేశానికి మేలు చేసే వాళ్ళు, ప్రజలకి క్షేమం కోరే వాళ్ళు ప్రజలను బాధ పెట్టి అన్యాక్రాంతమైన సంపాదనతో వాళ్ళు ఏదో సాధిస్తారు అనుకున్నారు. కానీ ఒకరోజు తీర్పు దినమందు వీరు దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. देश की भलाई करने वाला और प्रजा की सुरक्षा के निमित्त ठहराए गए लोग अन्याय के साथ जो पैसा कमा रहे हैं, एक दिन प्रभु के सामने न्याय के दिन उन्हें गिनती देना, लेखा देना पड़ेगा करके वो लोग भूल रहे हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। వాళ్ళు తృప్తిగా బ్రతకాలి, वो तृप्ति के साथ जीना है, వాళ్ళ జీతంతోనే తృప్తి చెందాలి. वो लोग अपने तनख्वाह के द्वारा ही उन्हें संतुष्ट होना है। అట్లాంటి తృప్తి కలిగిన జీవితాన్ని కలిగి బ్రతకమని ప్రభువారు ఆజ్ఞారూపంగా వాళ్ళకు ఖండితంగా బోధిస్తూ इस వచ్చారు. प्रकार तृप्तमय जीवन को उन्हें बिताना है करके प्रभु ने आज्ञा के अनुसार उन्हें खंडित किया है। యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 20वें वचन में యేసు మాట్లాడుతున్నారు. మీరు సూచనలు చూచుట వలన కాదు గాని प्रभु यीशु मसीह बात करता है, तुम्हें चिन्हों को नहीं देखना है, రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలనే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అన్నాడు. रोटियों का सेवन करके तृप्त होने के कारण ही मुझे ढूंढ रहे हो करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। మీరు సూచనలు చూచుట వల్ల కాదు, अब चिन्हों को देखने के कारण नहीं, పరలోక రాజ్యపు సూచనలు గుర్తించడం వలన కాదు, स्वर्गीय चिन्हों को पहचानने के कारण नहीं, అద్భుత ఆశ్చర్యాలు చూసి దేవుని యందు నమ్మకం పెట్టుకోవడం కాదు. अद्भुत और आश्चर्य कार्यों को देखकर प्रभु में विश्वास रखना नहीं। మీరు ఎందుకు నన్ను వెంబడిస్తున్నారంటే, अब क्यों मेरे पीछा कर रहे हो? నన్ను వెంబడిస్తుంది రోజు రొట్టెలు దొరుకుతున్నాయి, కడుపు నిండుతుంది, దీనివల్ల మనకు తృప్తి కలుగుతుందని ఈ ఉద్దేశంతోనే నన్ను వెంబడిస్తున్నారని ప్రభు వారిని హెచ్చరించారు. आप मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? क्योंकि रोज हमें भोजन मिल रहा है और हम तृप्त पा रहे करके इसी आशा और उद्देश्य के साथ तुम लोग मेरे पीछा कर रहे हो करके प्रभु ने कहा। అయితే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, लेकिन प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఈ రోజు ఎందరెందరో పొట్ట పోషణ కానీ సేవను ఒక వాళ్ళ సాధనంగా వాడుకుంటున్నారు. आज के दिन कई लोग अपने पेट भरने के कारण ही सेवा को एक तरह से अपने कामकाज के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
ముక్తి కోసం కాదు, తినటానికి కోసమే భక్తి చేస్తున్నారు. मुक्ति के निमित्त नहीं, खाने के लिए वो लोग सेवा कर रहे हैं। అయితే ఇట్లా తృప్తి వాళ్ళు దేనికోసం యేసు ప్రభు ద్వారా ఉంటే ఎన్నెన్నో మనకి కడుపు నిండిపోతుందని చెప్పి బహుజన సమూహాలు ఆయన అక్కడ మీటింగ్లు పెడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతా వచ్చారు. इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग हमें खाने को मिल रहा है, हम लोग तृप्त हो रहे करके वो जहाँ भी उपदेश देते थे वहाँ पर वो लोग चले जाते थे। కానీ సూచనల ద్వారా జరిగే సూచక్రియల ద్వారా దేవుని నమ్ముకొని విశ్వాసం ఎదిగి ఇంకా స్థిరపరచబడి దేవుని రాజ్యానికి ఆయత్తపరచబడి ఇలా శ్రేష్టమైన విషయాల గురించి ఆలోచించట్లేదు కానీ కేవలం తమ కడుపు నిండుతుందని చెప్పేటువంటి ఆలోచనతోనే వాళ్ళు సాగుతున్నారు. लेकिन सूचनों के द्वारा या उनके द्वारा जो आश्चर्यचकित कार्य हो रहे हैं उनके कारण या फिर राज्य के निमित्त राज्य की राह देखते हुए और विश्वास यात्रा में स्थिर रहना करके इसके लिए नहीं, हमें हमारी जो भूख है वो मिट रहा है, हम लोग तृप्त हो रहे करके इस आशा के साथ वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे। తృప్తిగా ఆయనతో ఆహారపాలను దొరుకుతున్నాయి, తిరుగుతున్నారు. हमें खाने के लिए भोजन मिल रहा है करके वो लोग उनके साथ घूम रहे थे। అయితే దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, అలా లోకస్తులు శరీర సంబంధ వాటి కోసం తృప్తి కలిగి ఉండేదానికి ప్రయత్నించకూడదు. కానీ इस प्रकार सांसारिक लोग शारीरिक संबंधी विषयों के कारण तृप्त नहीं होना है, ఆత్మ సంబంధం విషయాల్లో కూడా తృప్తి కలిగి మనం आत्म संबंधी विषयों में भी तृप्त होकर जीना है। అపోస్తలుడైన పౌలు प्रेरित पौलुस కొన్ని కానుకల విషయంలో దేవుడికి ఇచ్చే విషయంలో చెప్తా వచ్చాడు. कुछ चंदे के विषय में जो दशमांश से प्रभु को देने के विषय में उसके विषय में बताते आ रहे हैं। దేశంలో కష్టాలు నష్టాలు పాలన కుటుంబాల కోసం వారి నిమిత్తం సహకరించాలని చెప్పి ఆర్థిక విషయాలు కూడా చెప్తా వచ్చాడు. यरूशलेम विपत्ति में फंसे हुए कुछ परिवारों के विषय में उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करना है करके बताया है। అయితే ఆ విషయంలో కొందరు ఏమనుకున్నారంటే, लेकिन उन विषयों में कुछ लोग क्या सोचे हैं, డబ్బు విషయం మాట్లాడుతానేంటి, ఇట్లా కానుకల గురించి చెప్తాడు ఏంటని కొంచెం మనసులో సరుకుని కొనుక్కునే పరిస్థితి. ये पैसे के विषय में क्यों बात कर रहा है और चंदे के विषय में क्यों बात कर रहे हैं करके अपने मन में कुड़कुड़ाने लगे। పౌలు అంటాడు దానికని, पौलुस बोलता है उसके विषय में, నాకు కొదువ కలిగి ఉన్నందున నేను ఇలా చెప్పట్లేదు. मुझे घटी होने के कारण मैं यह सब नहीं कह रहा हूँ। నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో నేను సంతృప్తి కలిగి ఉండని నేర్చుకున్నాను. और जिस स्थिति में मैं हूँ उसी स्थिति में संतुष्टि के साथ रहना मैं सीखा हूँ। నేను డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రయత్నాలు చేయట్లా, मैं पैसा कमाने के लिए सारे प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। కూడబెట్టుకొని ఆస్తులు వెనకేసుకోవడానికి నేను ప్రయాసపడతలా कमाकर संपत्ति को अपने पीछे डालने के लिए मैं ये सब नहीं देख रहा हूँ। అని అపోస్తలుడైన పౌలు తను చందాల గురించి కానుకల గురించి చెప్తా ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాడు. నేను నా వరకు నేను తృప్తిగా బ్రతుకుతాను, నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ స్థితిలో తృప్తిగా ఉంటానని చెప్తున్నాను. इस प्रकार प्रेरित पौलुस चंदे के विषय में बताते हुए बोलता है कि मैं अपने लिए जिसमें मैं जी रहा हूँ उसी में मैं तृप्त संतुष्ट करके वो बता रहा है। ఈ రోజు సేవకుడు కూడా आज के दिन सेवक भी నిశ్చయంగా తృప్తిగా బ్రతకాలి. निश्चय रूप से तृप्ति के साथ जीना है। ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దాంతో తృప్తిగా బ్రతకాలి. वह चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो तृप्ति के साथ जीना है।